دیکھیں عالمی ضمیر سویا ہوا ہے، کوئی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا. ہمیں ایک میدان جنگ میں جا کے یہ خطہ لینا پڑے گا، ویسے وہ نہیں. دونوں اطراف میں لائن آف کنٹرول کے کشمیری پیسے جا رہے ہیں، کشمیریوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ بھارت اگلے 10 سال میں کشمیر کی ڈیموگرافی کو مکمل طور پہ تبدیل کر دے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست پروگرام کڑوا سچ عاقب عابد کے ساتھ، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور و معروف ٹی وی اینکر پرسن اور سینئر صحافی عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں، اور رفت وانی صاحبہ جو کہ آپ جانتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. دونوں کو میں ویلکم کہتا ہوں اپنے شو میں. یہ بتائیں رفت وانی صاحبہ کہ آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے یہ خود بھارت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عابد بھائی اینڈ عمران خان صاحب، السلام علیکم. دیکھیں کہ یہ تو وقت نے ثابت ہی کر دیا کہ جو ان کا نظریہ ہے وہ نہ صرف ہندوستان کے اپنے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک بہت ہی ایکسٹریم جو ان کا وہ جو چہرہ ہے وہ سامنے لے کر آیا ہے. اور سب جانتے تھے کہ جو ہندواتا جو ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر صرف ہندوؤں نے رہنا ہے. اور ان کا نعرہ جو ہے دیکھیں ہندوستان میں رہنا ہے تو جے شری رام کہنا ہے. پھر اس کے بعد جو لنچنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ان کی پالیسیز آتی ہیں مائنورٹیز کے لیے، وہ این آر سی آپ دیکھ لیں، سی اے دیکھ لیں، یو پی اے دیکھ لیں، جو جس طرح کے جو انہوں نے لائی ہیں، نئی نئی چیزیں لائی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے ان کا ایک ایکسٹریم جو فیس ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں. عمران بھائی یہ بتائیں کہ کشمیر کا مقدمہ بہتر طریقے سے لڑنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس کو لگاتار لڑنا پڑے گا. ہمارا نا وقفہ آ جاتا ہے، ہم کسی دن کوئی آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے، وہاں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یاد آ جاتا ہے، لیکن اس کو لگاتار ہم پریورٹی بنا کے لڑیں گے کہ یہ ہماری پریورٹی ہے، اس کو ہم نے فکس کر دیا ہے، اسی کے اوپر ہم چلتے رہیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کو لڑنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اس کی وکالت کروں گا، میں سفیر بنوں گا کشمیر کا، تو وہ سفارت جو ہے انہوں نے ادا تو کی، اس وقت وہ بڑا مؤثر رہے اور پاکستان نے بڑا مؤثر کردار بھی ادا کیا. لیکن میں نے ایسا دیکھا کہ بعض جگہ پہ آ کے ایک دم یہ معاملہ ڈاؤن چلا جاتا ہے. جب آپ کی کوئی پریورٹی ہوتی ہے تو وہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے. آپ اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو لگاتار کرتے چلے جائیے، ہیمرنگ کرتے چلے جائیے، اپنے سفارتخانوں کو متحرک کریں، پوری دنیا کے اندر پروگرامز کریں، سیمینارز کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بات کریں، میڈیا کے اوپر بات کریں، بھارت کو ایکسپوز کریں. اور سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ بھارت اگلے 10 سال میں کشمیر کی ڈیموگرافی کو مکمل طور پہ تبدیل کر دے گا. وہاں پہ جو ریشو ہے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا وہ تبدیل ہو جائے گا، اور اگر وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا، کیونکہ اس میں پھر وہ استصواب رائے کروا دے گا اور اس کے ووٹ زیادہ ہوں گے، اور پھر کشمیر ہمیشہ بھارت کے پاس چلا جائے گا. تو ہمیں یہ استصواب رائے جو کروانا ہے یا تو اس سے پہلے کروانا ہے، اگر لڑ کے بھی لینا ہے تو اس سے پہلے لینا ہے. وہ وقت آنے کا انتظار ہم نہیں کر سکتے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کشمیری مقدس لہو کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ان کے لیے آپ آج اس موقع پہ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میرا گھر جو ہے بانڈی پورہ میں ہے، سری نگر کے پاس، اور میں وہاں کا رہنے والا ہوں. ہمارا رابطہ بڑے عرصے کے بعد ان لوگوں سے ہوتا ہے، لگاتار ہم کر بھی نہیں سکتے. وہاں وہ ایریا بانڈی پورہ، آپ لوگ کیونکہ کشمیری آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو رہتا ہے زیادہ تر. جی جی. ادھر سے ہمیں اطلاعات آئی ہیں کہ ہمارے رشتے داروں کو شہید کیا گیا ہے، تو اس درد کو میں سمجھ سکتا ہوں. اور وہاں پہ یعنی میں اگر یہاں پہ نہ آ جاتے میرے بڑے تو میں بھی وہاں پہ ہوتا، شاید اس لڑائی کا حصہ ہوتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ موقع مل رہا ہے نا، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، جن کو یہ موقع مل رہا ہے وہ لکی ہیں، اور جو ثابت قدم رہیں گے وہ ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں. شہادت جو ہے وہ قسمت والوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ ایک مقصد کے لیے خون بہا رہے ہیں، وہ اپنی جان دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے. یہ کوئی ذاتی نوعیت کی لڑائی نہیں چل رہی، وہ ایک قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کا نام کھل کر لینے کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن عمران بھائی آپ نے یہ دیکھا ہوگا دونوں اطراف میں لائن آف کنٹرول کے کشمیری پیسے جا رہے ہیں، کشمیریوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز پہ کنونس ہوں کہ پاکستان کی فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرف کے لوگوں کو اون کرتی ہے، آزاد کشمیر کے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے بھی. تو یہ جب بھی کوئی گولی یا گولہ چلاتی ہے
तो इसको बड़ा देखभाल के चलाना पड़ता है कि ये हम सिर्फ इंडियन फौज पे चलाएं, लेकिन इंडियन फौज के लिए दोनों तरफ के लोग जो हैं वो किसी काबिल नहीं है। वो दोनों तरफ के लोगों को ओन नहीं करते, लेकिन जमीन को ओन करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जमीन भी मिल जाए, वो ये कहते हैं मिल जाए, इसकी खूबसूरती हमारे काबू आ जाए, लेकिन इनके लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो उधर भी लोगों पे जुल्म करते हैं, यहाँ भी लोगों के ऊपर गोलाबारी करते हैं। मैं नकियाल सेक्टर गया हुआ था, कल मैंने इस पे प्रोग्राम चलाया किया। वहां मैंने देखा कि मैंने वो बातचीत की वहां लोकल से और दूसरे लोगों से, उन्होंने कहा जब पाकिस्तान की फौज उनको आती है ना और वो लड़ नहीं पाते तो वो फौरन क्या करते हैं कि सिविलियंस के ऊपर बम फेंकना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा वो ब्लैकमेल करते हैं फौजियों को कि तुम अगर नहीं रुकोगे तो हम ये सिविलियंस के ऊपर बम फेंकेंगे। ये बुज़दिल की एक स्ट्रेटेजी है जो वो अडॉप्ट करते हैं, और ये तब तक रहेगी जब तक एक बड़ी जंग होकर ये फैसला हल नहीं हो जाता। देखिए आलमी ज़मीर सोया हुआ है, कोई इसका फैसला नहीं करेगा। और अगर मैं इस चक्कर में रहूंगा कि आलमी अदालतें और आलमी इदारे इसका फैसला करेंगे तो इंडिया डेमोग्राफी इतनी देर में तब्दील कर देगा। उसने 70 साल गेन कर लिए हैं, वो 20-25 साल और गेन कर लेगा, तो फिर वो अपनी मर्जी का फैसला भी ले लेगा। आलमी इदारे या आलमी शख्सियात या ममालिक को इसका फैसला नहीं करवाएंगे, इसका फैसला मैदान जंग में होगा। और वो कब होगा? जो टाइम हमें सूट करता है, हमें पहले तो वो मौका बनाना है। जंग आप उस वक्त लड़ें जिस वक्त आपको सूट करती है, उस वक्त बिल्कुल ना लड़ें जब आपके दुश्मन को सूट करती है। तो मेरे ख्याल में जब वो वक्त आएगा जब जंग हमें सूट करती होगी, इंडिया ज्यादा तनहा होगा, ज्यादा मसले में घिरा हुआ होगा, तो उस वक्त हमें एक मैदान जंग में जाके ये खित्ता लेना पड़ेगा, वैसे वो नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही है। इमरान भाई, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी, रिफत वानी बहन आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। रिफत वानी साहिबा, अब आप ये बताएं कि वहाँ जो ख़वातीन पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, दुनिया की आंखें उस पर क्यों बंद हैं? और जो अभी अमेरिकन इंटरेस्ट है, क्योंकि वो वर्ल्ड सुपर पावर है और वो अपने इर्द गिर्द ही ममालिक को घुमा रहा है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा ये है कि हम उस तरह से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसको हाईलाइट करने में नाकाम रहे हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए था। हमें एक्सेस नहीं है, मीडिया एक्सेस नहीं है। आपने देखा जैसे अभी 1 साल से हमारा इंटरनेट बंद था और तकरीबन 10 महीने के बाद जब इंटरनेट को खोला गया तो वो 2G था। तकरीबन 9 महीने के बाद इंटरनेट ओपन किया गया था और वो 2G उनको दिया गया, जो अभी तक चल रहा है पिछले 4-5 महीने से। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें बहुत कमजोर करती हैं। फिर हमारे जर्नलिस्ट को जो है उन्होंने कैद में रखा हुआ है। हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं उनको मुख्तलिफ केसेस उनके ऊपर PSA वगैरह लगा के जो है उनको जेलों में बंद किया हुआ है। तो कौन बाहर निकालेगा उन चीजों को? कैसे बाहर निकलेंगी वो चीजें? मीडिया उनका, कंट्रोल उनका, आर्मी उनकी। तो जो बहुत सारे केसेस हैं हम उनको जो है दुनिया तक पहुंचाने में जो है वो नाकाम है। और स्पेशली फिर हमें एक्सेस नहीं दिया जाता वर्ल्ड फोरम्स पर। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वहां पे कश्मीर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर आपको पता होगा तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उनकी जो रिपोर्ट आई थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, तो वो एज अ टूरिस्ट बन के कश्मीर में गए थे और उन्होंने वहां से वो डाटा कलेक्ट किया था। और उसके बाद उन्होंने जो 16 जून 2018 को जो रिपोर्ट उन्होंने शाया की थी, तो वो एज अ टूरिस्ट वो वहां पे गए थे। और उसके बाद इंडिया का बड़ा रिएक्शन आया था कि इन्होंने जो है ये फेक वो बनाई है, उसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो शामिल थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के अपने कंट्रोल में है, उस पर हमारा बस नहीं चल रहा। और जब तक एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी, उसका एक पूरा प्रोसीजर नहीं होगा, तो जो है हम अपनी आवाज जो है वो बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी हाफ विडोज हैं, हमारे हाफ ऑर्फन्स हैं, ठीक है, जो कितनी हमारी डिसअपीयरेंसेस हैं, फिर जो हमारी जो शहादतें हुई हैं, जो हमारी मुकम्मल जो बेचारी खवातीन है जो बेवा हैं, फिर उनका कोई ब्रेड अर्नर नहीं है, फिर उनको किस तरह से जो है थ्रेट किया जाता है, उनको जो है वो अपने परिवार सही तरीके से नहीं चला सकती है। तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी खवातीन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। और जितने भी वॉर जोन होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन होते हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो पिसा जाने वाला तबका होता है वो खवातीन और बच्चे होते हैं। रिफत वानी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज आप बहुत ज्यादा मसरूफ थी, फिर भी आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच आकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। थैंक यू।